हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। तो पिला माने आज आम आलोचना करवा तुम हिस्ट्री ऑनर्स रो +3 थर्ड सेमिस्टर रो कोर पेपर 7। तो ये कोर पेपर 7 टा तुम रही 1206 रु 1526 समस्ते जानी ये पेपर रे बहुत सारा वीडियो मु ऑलरेडी अपलोड कर देछि। जो माने देखिनो जाकि ताकू देखिदबो। आज आम आलोचना करवा सुल्तानी शासन समय आंचलिक साहित्यर विकास जितेबले तुम सुल्तानी शासन चली से समय तुम कौ कौ आंचलिक भाषा तुम विकसित होता एवं से जो आंचलिक साहित्य गुड़िक विषय में आम आज आलोचना करवा। यहाँ पिला माने बहुत इंपोर्टाट रही क्वेश्चन प्रायतः एग्जाम आसे तो आपको तुम पढ़ापी पड़ो। जो मानकर भी एग्जाम सरीगला से जानी जे क्वेश्चन निहाती तुम आसी तो आपको डेरी न करके चलो आम स्टार्ट करवा जे सुल्तानी शासन समय आंचलिक साहित्य कौन कौन सब तुम विकास लाभ करथिला। फास्ट देखो इंट्रोडक्शन ने देइछि सुल्तानी शासन आरंभ होगा बेलू भारत एक छोट छोट राज्य मानकर समूह थिला। जेते बेले तुमर ये 1206 रु सुल्तानी शासन स्टार्ट है सेते बेले तुमर ये जो भारत वर्ष पूरा छोट छोट भाग में डिवाइड हो जाइथिला। यही सब छोट छोट राज्य मानकर विभिन्न प्रकार भाषा और साहित्यर प्रचलन थिला। जो तुम राज्य डिवाइड हो जाइथिले से माने प्रत्येक राज्य में अलग अलग भाषा सब व्यवहार करा जाउथिला। सेथि मध्यरु तुमर संस्कृत भाषार साहित्य थिला मुख्य। जो तुम एरिया गुड़ा डिवाइड हो जाइथिला समस्त मध्यरु तुमर संस्कृत भाषा थिला मुख्य भाषा। यह बाद तुमर थिला हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, पंजाबी, बेंगली, ओडिया, आसामी, मराठी, गुजराती एवं उत्तर भारतीय तुम तमिल तेलुगु थिला अन्यतम। जेतेबेले तुमर सुल्तानी शासन आरंभ है सेतेबेले तुमर भारत वर्ष छोट छोट एरिया रे डिवाइड हो गला एवं यही छोट छोट एरिया रे विभिन्न प्रकार आंचलिक भाषा सब तुमर उद्भव है। जेमितिक तुम संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य, पंजाबी साहित्य, बेंगली साहित्य यही भाव में तुम विभिन्न प्रकार रिजनल लैंग्वेज सब स्टार्ट है एवं तुम साहित्य मध्य से समय उन्नति देखा मिलला। चलो देखा फास्ट आम संस्कृत साहित्य विषय। फास्ट देख देइछि संस्कृत साहित्य सुल्तानी शासन समय आंचलिक राज्य मानक संस्कृत साहित्यर बहुलता देखा मिले। सुल्तानी शासन जितेबाला तुम आरंभ है से समय तुम जो आंचलिक राज्य मानक संस्कृत साहित्यर बहुलता देखा मिसे बेसी तुम संस्कृत भाषाटा को व्यवहार करा जाउथिला। से गुड़िक मध्य तुम जयदेवकर गीत गोविंद यहाँ पिला माने जेहेतु तुम माने लेखाई संस्कृत साहित्य ये क्वेश्चन बहुत आसे आपको तुम मन रखिबो जे तुम गीत गोविंद किए रचना करथिले ना गीत गोविंद तुम जयदेव रचना करथिले। एवं आउ गोटे बुक थिला तुम जयसिंह सूरींकर थिला हमीर मर्दन। हमीर मर्दन पिला माने प्राय क्वेश्चन आसी जाए जे हमीर मर्दन किए रचना करथिले तुम लिखिबो जे जयसिंह रचना करथिले कौ भाषा रे लेखा हैतिला ना तुम संस्कृत भाषा रे एटा लेखा जाइथिला। देन तापरे देइछि रवि शर्मांकर तुम जो देइछि रवि वर्मांकर अद्भुदय अन्यतम लेखा थिला। क्वेश्चन आसबो अद्भुदय किए लिखिथिले लिखिबो रवि वर्मा। तापरे देइछि विद्यानाथंकर प्रताप रुद्र कल्याणम, गंगाधरंकर गंगाधर प्रताप बीड़ा। तापरे देइछि रूप गोस्वामींकर ललित माधव एवं बिजनेश्वरंकर तुमर मिताक्षर अन्यतम थिला। यही सबू पुस्तक गुड़ा पिला माने मन रखिबो एवं किए तांकर लेखा थिला ताकू मध्य तमे माने मन रखिया पई पड़िबो जे तुमको मन रखिया पई ऑथर बुक्स एंड द को लैंग्वेज रो सब लेखा हितला एतिकी कथा मन रखिबो। तीनटा जिंस एमिति तमे डिवाइड कर देई परिबो। एमिति बाक्स बने देबो पिला माने फास्ट लिखिबो तुमरो लैंग्वेज देन आसिला तुमरो ओडिया हैला कि आसामी हैला कि मराठी हैला जहाँ भी लैंग्वेज हैला देन तापरे बुकटा नेम ऑथर नेम ये टाइप रो सब लेखिकी नोट बने देबो। देन आसिला हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य तुम ख्रीष्टीय सप्तम शताब्दी रु दशम शताब्दी मध्य हिंदी साहित्यर विकास घटी। तो हिंदी साहित्य डेभलप होता तुम यही सप्तम शताब्दी रु दशम शताब्दी मध्य। चतुर्दश शताब्दी भक्ति कविता मानक पूर्वर हिंदी साहित्य को वीरगाथा कालर साहित्य रूप में वर्णना करा जाइछि। जेतेबेले तुम चतुर्दश शताब्दी भक्ति कविता मान जो लेखिबा पूर्वर से ही समय हिंदी साहित्य को तुम वीरगाथा कालर साहित्य बोली वर्णना करा जाइछि। एहा परे तुम विभिन्न हिंदी साहित्यर राजा मानकर कीर्ति वर्णना करागला। यही समय परे परे तुम जो वीरगाथा कालर साहित्य परे परे तुम हिंदी साहित्य विभिन्न प्रकार राजा मानकर चित्र सब वर्णना करागला।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଚାନ୍ଦ ବରଦାଇଙ୍କର ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସ। ପୁସ୍ତକଟା ତୁମେ ବହୁତ ଥର ଶୁଣିଥିବ ଯେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଚାନ୍ଦ ବରଦାଇ। କେଉଁ ଭାଷାରେ? ନା ତୁମର ହିନ୍ଦୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ହମିରଙ୍କର ଥିଲା ତୁମର ରାସବିଳାସ ଏବଂ ଦେବରାସ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଦେଇଛି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଓ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭକ୍ତି ଧର୍ମର ଉତ୍ଥାନ ପରେ ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଯଦି କେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ କେବେ ତୁମର ଉନ୍ନତି ହେଇଥିଲା ଲେଖିବ ନା ତୁମର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଓ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଭକ୍ତି ଧର୍ମର ଉତ୍ଥାନ ହେଲା। ଭକ୍ତି ସୁଫି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ସେଇ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସେହି ସମୟରେ ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟର ତୁମର ଉନ୍ନତି ଘଟିଲା। ତାପରେ କହୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭକ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥ ଯଥା କବୀରଙ୍କର ଦୋହା, ସୁରଦାସଙ୍କର ସୁରସାଗର ଆଦି ମୁଖ୍ୟ ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ, ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚରାଯାଏ ଯେ ତୁମର ସୁରଦାସଙ୍କର କେଉଁ ଲେଖାଟା ଫେମସ୍ ଥିଲା? ଲେଖିବ ସୁରସାଗର। ଏବଂ ତୁମର କବୀରଙ୍କର ଦୋହା ପିଲାମାନେ ଶୁଣିଥିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏବେ ଦୋହା ଆସୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଶୁଣିବ ତୁମେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଦୋହା ଗୁଡ଼ାକୁ। ତାପରେ ଦେଖ ସୁଫି ସନ୍ଥମାନେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟକୁ କେତେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମର ସୁଫି ସନ୍ଥମାନେ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତୁମ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗ୍ରନ୍ଥମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ତୁମର ମିଲାଦ ଉତ୍କର ଚାନ୍ଦାୟନ ଏବଂ ମାଲିକ ମହମ୍ମଦ ଜୟସୀଙ୍କର ପଦ୍ମାବତୀ ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା ଅନ୍ୟତମ। ଏଇ ଯେଉଁ ମଲିକ ମହମ୍ମଦଙ୍କର ପଦ୍ମାବତ, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରିଟା, ଗୋଟେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିଟା, ତୁମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ଆକୁ ପଢ଼ିପାରିବ। ନହେଲେ ଏଇଟା ତୁମର ଯେଉଁ ଦେଖିବ ପଦ୍ମାବତ ମୁଭିଟା ଆସିଯାଇଛି, ଏଇଟା ତାହାରି ଉପରେ ରିଲେଟେଡ଼, ସେଇ ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ ମାନେ ମୁଭି କରାଯାଇଛି ପଦ୍ମାବତ ମୁଭିଟା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଏଇଟା ପଢ଼ିବ। ପଦ୍ମାବତଟା ଗୋଟେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିଟା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ତୁମର ବେଙ୍ଗଲୀ ସାହିତ୍ୟ। ବେଙ୍ଗଲୀ ସାହିତ୍ୟ କେମିତି ତୁମର ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥିଲା ଦେଖିବା। ନା ସୁଲତାନି ଶାସନ ସମୟରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜ୍ୟ ବେଙ୍ଗଲରେ ମଧ୍ୟ ବେଙ୍ଗଲୀ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏରିଆର ସବୁ ତୁମର ଆଞ୍ଚଳିକ ସାହିତ୍ୟମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଘଟୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗଲରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ବେଙ୍ଗଲୀ କବି ତୁମର ଜଣେ ଥିଲେ କିଏ? ନା କବୀନ୍ଦ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଓ ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦୀ। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ତୁମର ମହାଭାରତକୁ ବେଙ୍ଗଲୀ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ପିଲାମାନେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଯେ ତୁମର ବେଙ୍ଗଲୀ ଭାଷାରେ କିଏ ମହାଭାରତକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, ତୁମେ ଲେଖିବ। ବେସିକାଲି ଏଇ ନାଁଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତୁମର ଯେଉଁ କବୀନ୍ଦ୍ର ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରାୟତଃ ଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ହେଉଛି ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ। ଗୁଗୁଲରେ ଯଦି ସର୍ଚ୍ଚ ବି କରିବ ଯେ ତୁମର ବେଙ୍ଗଲୀ ସାହିତ୍ୟ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ଆସିଯିବ। ବେଙ୍ଗଲୀ ମହାଭାରତ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଏଇ ନେମ୍ଟା ଆସେ। ତୁମର କବୀନ୍ଦ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ବେଙ୍ଗଲୀ ଭାଷାରେ ମହାଭାରତକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ବୁଝିହେଉଛି? ଯଦି ପାରିବ ତା ଗୁଗୁଲରେ ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖିଦେବ, ବଢ଼ିଆ ଡିଟେଲ୍ସର ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆସେ। ତାପରେ ଦେଖ ବୈଷ୍ଣବ କବି ଚଣ୍ଡୀଦାସ ବେଙ୍ଗଲୀ ସାହିତ୍ୟର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତୁମର ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ କବି ଥିଲେ ଚଣ୍ଡୀଦାସ, ସେ ବେଙ୍ଗଲୀ ସାହିତ୍ୟର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିଥିଲେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ। এইটা ବହୁତ ইম্পর্টাଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଯେହେତୁ ତୁମର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଅଛ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛ, ତ এইটা ହେଉଛି ତୁମର ମେନ୍, ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ତୁମର ଆସିପାରେ। ତ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ, ତ୍ରୟୋଦଶ ଓ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ପାଇଥିଲା। ତ୍ରୟୋଦଶ ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତା'ର ପରିଚୟ ପାଇଥିଲା। ମାନେ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟା ତୁମର ମେନଲି ତୁମର ଏଇ ତ୍ରୟୋଦଶ ଆଉ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଥିଲା ବା ପରିଚୟ ପାଇଥିଲା ତୁମର ଏଇ ସମୟରେ। ସାରଳା ଦାସ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦିକବି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ଆଦିକବି କିଏ? ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ତୁମେ ବହୁତ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛ। ତୁମର ଆଦିକବି ହେଉଛନ୍ତି ସାରଳା ଦାସ। ସେ ପ୍ରଥମ କରି ତୁମର ମହାଭାରତକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଯେମିତିକି ଦେଖିଲ ବେଙ୍ଗଲୀ ସାହିତ୍ୟ, ସେମିତି ତୁମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ତୁମର ମହାଭାରତକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମର ସାରଳା ଦାସ। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ଏହାପରେ ତୁମର ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟର ଉଦ୍ଭବ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିଦେଇଥିଲା। ତୁମର ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପରେ ତୁମର ମାନେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମୟରେ ତୁମର ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅବଦାନ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକା କ'ଣ କହିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ। ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ତୁମର ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ଅନନ୍ତ ଦାସ, ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଦେଖିଦେବ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖା ଲେଖିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏତେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ତୁମେ ଅଲଗା କିଛି ପାଇବ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ତ ତାକୁ କଲେକ୍ଟ କରିକି ପଢ଼ିଦେବ। ତାପରେ ଦେଖ କହୁଛି ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାବରେ ତୁମର ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ତୁମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ଐତିହାସିକମାନେ ମତ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ତୁମର ଗୁଜୁରାଟୀ ସାହିତ୍ୟ କେମିତି ଡେଭଲପ୍ ହେଲା। ନା ସୁଲତାନି ଶାସନ ସମୟରେ ଗୁଜୁରାଟ ସାହିତ୍ୟ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନଥିଲା।
1500 ଶତାବ୍ଦୀରେ ତୁମର ଶ୍ୟାଙ୍ଗ ମେହେତା ନାଁଟାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଶ୍ୟାଙ୍ଗ ମେହେତା ଗୁଜୁରାଟୀ ସାହିତ୍ୟର ଆଦ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଗୁଜୁରାଟୀ ସାହିତ୍ୟର ତୁମର ଆଦ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ ଥିଲେ? ଲେଖିବ ଶ୍ୟାଙ୍ଗ ମେହେତା। ମୁଁ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକୁ ବାର ବାର ରିପିଟ୍ କରୁଛି କାହିଁକି ନା ବାର ବାର ରିପିଟ୍ କଲେ ତୁମର ଆଟଲିଷ୍ଟ ମନେ ରହିଯିବ ଯେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ବାର ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି ତ ତୁମେ ବି ମନେ ମନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଟାକୁ ବାର ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି। ତ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ଯେ ଗୁଜୁରାଟୀ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ ଥିଲେ? ଲେଖିବ ଶ୍ୟାଙ୍ଗ ମେହେତା। ତାପରେ କହୁଛି ଗୁଜୁରାଟୀ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜନଶ୍ରୁତି, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ପୌରାଣିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ମାନେ ଜନଶ୍ରୁତି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଜଣେ କୁହେ ତାକୁ ଶୁଣିକି, ଯେମିତି ଆମର ଜନଗଣ ମନ ଅଧି ସଙ୍ଗଟା ଆମେ ଶୁଣି ଶୁଣି ମନେ ରଖିଛୁ। ଜଣେ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରେୟାର କରୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ଶୁଣି ଶୁଣି ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ସେଇ ଜନସ୍ମୃତି ହିସାବରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ପୌରାଣିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ରଚିତ ହେଉଥିଲା ତୁମର ଗୁଜୁରାଟୀ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ। ବୁଝିହେଲା? ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଉପରେ ମାନେ ଲେଖାଲେଖି ପୌରାଣିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ରଚିତ ହେଉଥିଲା ତୁମର ଏଇ ଗୁଜୁରାଟୀ ସାହିତ୍ୟ। ସେ ସମୟର କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ଗୁଜୁରାଟୀ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଫଗୁ, ବାରାମାସ୍ତ୍ରୀ, ଏଇସବୁ ତୁମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଗୁଜୁରାଟୀ ସାହିତ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତୁମର ତାମିଲ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ନା ତୁମର ତାମିଲ ସାହିତ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ସଙ୍ଗମ ସାହିତ୍ୟ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା ସେହି ସମୟରେ ତୁମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ତାମିଲ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେଲା। ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ସମୟରେ ତାମିଲ ସାହିତ୍ୟର ଅନେକ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଏହି ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ତୁମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାହିତ୍ୟ ଦେଖିବ। କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ଜଣେ ବଢ଼ିଆ ତୁମର ଅଥର ଥିଲେ। ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସବୁ ବୁକ୍ ସବୁ ଲେଖୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେଗୁଡ଼ା ତୁମର ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଲେଖି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଐତିହାସିକର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, ଐତିହାସିକର ବା ସାହିତ୍ୟକୁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଠିକି ଆମେ ଆସ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ତୁମର ଦେଇଛି ଗଙ୍ଗାଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଗଙ୍ଗାଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ରଚିତ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଜାମ୍ବବତୀ କଲ୍ୟାଣମ ଏବଂ ଭିଲପୁତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ତିରୁପାଗଲବ ତାମିଲ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ତ ତାମିଲ ସାହିତ୍ୟ ତୁମେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ପାଇବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେବ, କାହିଁକିନା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ ତାମିଲ ସାହିତ୍ୟ। ଆହୁରି ତୁମର ରହିଗଲା ତୁମର ଯେଉଁ କନ୍ନଡ଼ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ରହିଗଲା। ଏତିକି ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲୁ। ତ ଭାବୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଫୁଲ୍ ଦେଖିବ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ହୁଏ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।